ఓం ఓం గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాస్తవ మేడం. వాస్తవ. Case number 138. In 1981, one girl was brought to our dispensary and it was very peculiar case. She appeared to be dull with low comprehension, weak, and fear was there in her expression of face. Her symptoms were in the following way. 2 months before, she had pus formation in the left ear. 1 month back, she developed bleeding from the same ear. It came like a jet. She was examined and treated by the doctors of the local government hospital and Madras too. There was no diagnosis because there were no pathological changes in the ears, so their treatment did not help. She was brought to us for treatment at Visakhapatnam. 1 week back, she had bleeding from the right ear also. After the bleeding, she developed itching in the ears and had formication. 15 days back, she had bleeding with urine and stool also. Since 1 week, she was having burning sensation in the left ear. Itching sensation was more by closing the ears. At her 5th year, suffered from malaria and jaundice. Suffered from diarrhea 15 days back. Caused worms in stool. Frequent headache in both the temples. This was more after returning from school. She was getting stomachache before menses. She was 13 when she came for treatment. Canine hunger. Sensitive to sounds. Even for little sounds, she complained pain in the ears and was getting angry. She preferred to stay alone always. She was short-tempered, but her concentration, comprehension, and memory were poor. She was studying 10th class. Pain in the limbs was with sweating. She was getting peculiar type of fits with this bleeding. Before the attack, she used to get cutaneous bleeding on the top of the head as if hit with a stone. After that, she was getting some hallucinations of ghosts, and for some time she was not in consciousness. At other times, she was with anxiety and fear about these attacks. She came from syphilitic family. Her mother was syphilitic and with many superstitions. Father is an argentum nitricum person. This girl appeared to be innocent and she was weak, lean, and emaciated. I started with argentum nitricum 200, 1 dose, on 29/9/81. As there was no change, Dr. K.S. Sastry prescribed Veritacarb 200, 1 dose, basing on her mental symptoms. On 10/10/81. On 18th, she got fever again. It started with severe headache, body pains,
and sleepiness. Dr. Shastri gave her Bryonia 201 dose and fever subsided in 48 hours. But on 21/10/81 morning, she developed puffiness of face and bleeding from left ear. Every time before bleeding, she was getting this puffiness of face, which they forgot to report previously. Dr. Shastri prescribed Lecasis 201 dose. As the bleeding was continuing, he gave Mercurochrome 6 4 doses in 2 days. On 4/11/81 and 5/11/81, 2 doses. But the bleeding continued and she was weak. On 14/11/81, Master E.K. again gave her Lecasis 200 and FP3X daily twice. The same drug was repeated on 20/12/81 and FP was continued. On 24/12/81, again bleeding started from the scalp as if oozing after an injury. She had pain which was sensitive to touch. Dr. Shastri tried with Arnica 6 3 doses on 24th and 3 doses on 25th, depending upon the modality. She started getting fever also. On 26th, father reported that she heard about ghosts 1 week back, and in the fever on 25th night, she felt that she was overpowered by a ghost. She developed heaviness of body and felt as if someone was sitting on, stabbing her and throttling her. With this, she was restless and anxious. After 7 p.m., she was relieved from it and became very weak. After relieving from the above feeling, the bleeding was stopped. Dr. Shastri gave her Arnica 31 dose. On 30/12/81, father came and reported that she was having 103 Fahrenheit fever since 28th. He neglected to come as they were living in a far-off place. I went to see her. She was in severe prostration and not able to talk. She complained stomachache, dyspnea, pus from ear, backache, and the stool was in black color on 29th. Her face was bloated and red with radiating heat. Pulse was full and rapid. There was radiating heat from the body also, as in belladonna. I understood that she was having internal bleeding as stool was black in color, as there were signs of inflammation in the body. I thought opium might indicate, but she was not drowsy and she was having much radiating heat. So I thought she may need a drug like belladonna. But at the stage of prolonged fever, bell is not indicated. The similar totality I could get in Veratrum Viridae. It is clearly explained in Farrington's Clinical Materia Medica. That drug has the cerebral congestion also. So I administered the drug in 200 potency. Within 24 hours, all the symptoms were relieved. No fits, no temperature, no weakness. She improved in a fast manner, not only from the acute spell, but the improvement started in the chronic condition also. The same drug was repeated on 14/1/82, 19/1/82, 31/1/82, and 27/6/82 with lecithin 6 daily. She improved much in many respects. The frequency of the fever and bleeding was much less. She had no acute attacks of any kind during the above period. No fits, weakness better. But there was no much change in the mental condition. So Dr. Shastri administered Beritacar 30 on 8/8/82 and repeated on 9/10/82 with arsenicol 200 in the middle on 16/9/82 for the local viral fever.
as there was no much change in the mental condition, Master E.K. gave her sulfur 201 dose on 19/12/82. She started improving. On 27/2/83, Veratrum Viridae 30 was given as she had bleeding near the skull. Again, sulfur was given on 26/6/83. The parents were scared about her disease and they were taking much care about her and providing things whatever she wished. They were also grateful to her as they could meet Master E.K. because of her ill health. They could not contain this spirit in them and frequently expressing it with her. Originally, she was hysteric. These things added to that, and she developed self-pity and tendency to weep when contradicted. Then I administered Ignatia 1M on 1/10/83 and repeated on 8/2/84 with alpha daily. Mentally, she was improved, but some more things developed, which were hereditary from maternal side: bluffing, childish in behavior, talking lies, and thieving instinct also. Innocence was still present. On 1/3/81, I administered opium 200 and repeated on 17/6/84. On 4/7/84, Beritacarb 1M was given. On 16/9/84, she reported body pains, headache, and waist pain. This resulted due to cold water bath on the head, which she was getting whenever she took bath on the head. Tustox 200 was given and repeated on 30/9/84 and 14/10/84. Those were cured. On 23/12/84, opium 1M was given and repeated on 24/7/85. Later, she was not given any more drugs, excepting acute drugs like arnica for some injuries and arsenicol for fever, etc. Now she is free from all those old symptoms and she is working as a teacher in a school. Her mental condition also improved, but the basic innocence remained a little. Anyhow, she improved much in that aspect also, and now able to know how to behave with people with different mentalities. Vasudeva. మాస్టర్ చెప్పండి. ఈ కేసు అంతా మాస్టర్ గారే చాలా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పేస్తున్నారు మేడం. ఈ కేసులో గర్ల్కి 13 years, 10th class చదువుతుంది. అపేరెన్స్ బాగా డల్ గా ఉంటుంది, విత్ లో కాంప్రిహెన్షన్, వీక్. ఫియర్ వాస్ దేర్ ఇన్ హర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్. 5th year లో మలేరియా, జాండీస్ తో సఫర్ అయింది. ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్ ఇన్ బోత్ ద టెంపుల్స్. అది కూడా స్కూల్ నుంచి వస్తూనే ఆవిడకి హెడేక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. షీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ సిఫిలిటిక్ ఫ్యామిలీ. హర్ మదర్ సిఫిలిటిక్ విత్ మెనీ సూపర్స్టిషన్స్, ఫాదర్ అర్జెంటమ్ నైట్రికం పర్సన్. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయికి ప్రాబ్లం 2 months క్రితం షీ హ్యాడ్ పస్ ఫార్మేషన్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ ఇయర్. 1 month బ్యాక్ బ్లీడింగ్ లైక్ ఏ జెట్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ ఇయర్. తర్వాత లోకల్ అలోపత్స్ మెడ్రాస్లో చూపించినా కూడా వాళ్ళేం కనుక్కోలేకపోయారు, because there was no pathological changes in the ear. 1 week క్రితం రైట్ ఇయర్ లో నుంచి కూడా బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇచ్చింగ్ ఇన్ ది ఇయర్స్ అండ్ ఫార్మికేషన్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉన్నది. 15 days క్రితం బ్లీడింగ్ విత్ యూరిన్ అండ్ స్టూల్. తర్వాత డయేరియా కూడా డెవలప్ అయింది. 11th symptom లో ఈ అమ్మాయి సెన్సిటివ్ టు సౌండ్స్, ఈవెన్ లిటిల్ సౌండ్స్. షీ గెట్స్ పెయిన్ ఇన్ ది ఇయర్స్ అండ్ వాస్ గెటింగ్ యాంగ్రీ. ప్రిఫర్స్ టు స్టే అలోన్ ఆల్వేస్. షార్ట్ టెంపర్డ్. కాన్సన్ట్రేషన్, కాంప్రిహెన్షన్, మెమరీ అంతా కూడా పూర్గా ఉన్నాయి. పెయిన్ ఇన్ లిమ్స్ విత్ స్వెట్టింగ్ అనేది ఉంది. తర్వాత ఈవిడికి వచ్చేటువంటి ఫిట్స్ కూడా చాలా పెక్యులర్ టైపు విత్ బ్లీడింగ్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. బ్లీడింగ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది హెడ్. తల మీద ఎవరితో ఏదైనా రాయితో కొడితే ఎలా బ్లీడ్ అవుతుందో ఆ రకంగా బ్లీడింగ్ ఈ అమ్మాయికి వస్తుండేది బిఫోర్ ది అటాక్.
ఆఫ్టర్ ది అటాక్ సమ్ హాలూసినేషన్స్ ఆఫ్ గోస్, కాన్షియస్నెస్ ని కొంత టైం కోల్పోవడము, మిగతా టైంలో ఈ అటాక్స్ ని గురించినటువంటి ఫియర్, యాంగ్జైటీ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ది గర్ల్ అపియర్ టు బి ఇన్నసెంట్, వీక్, లీన్ అండ్ ఇమాసియేటెడ్. ఈ అమ్మాయికి ఎప్పుడు ఫిట్స్ వచ్చినా కూడా బిఫోర్ బ్లీడింగ్ షీ వాస్ గెటింగ్ పఫినెస్ ఆఫ్ ది ఫేస్. ఫస్ట్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 201 డోస్ తో స్టార్ట్ చేశారు. ఈ అమ్మాయికి ఫియర్, యాంగ్జైటీ, తర్వాత ప్రిఫర్స్ టు స్టే అలోను, వీటిని బేస్ చేసుకొని, తర్వాత నో చేంజ్, కాన్సన్ట్రేషను, కాంప్రిహెన్షను, మెమరీ పూర్గా ఉండడం, వీటిని బేస్ చేసుకొని బెరిటా కార్బ్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత బాడీ పెయిన్స్ కి, ఫీవర్ కి అక్యూట్ గా బ్రయోనియా ఇచ్చారు. తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ది పఫినెస్ ఆఫ్ ది ఫేస్ బిఫోర్ బ్లీడింగ్, దీన్ని అమ్మాయి ముందు రిపోర్ట్ చేయలేదు, తర్వాత చేశారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని లెకసిస్ 201 డోస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చినా కూడా బ్లీడింగ్ కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల మెర్క్ కార్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మాస్టర్ ఈకే గారు లెకసిస్ 200 విత్ FP3X ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత స్కాల్ప్ నుండి బ్లడ్ ఊజింగ్, తర్వాత పెయిన్ సెన్సిటివ్ టు టచ్. ఈ సెన్సిటివ్ టు టచ్ అనేది బేస్ చేసుకొని ఆర్నికా 30 ఇచ్చారు. ఈ అమ్మాయికి బ్లీడింగ్ తో పాటు ఫిట్స్, సమ్ హాలూసినేషన్స్ ఆఫ్ గోస్ వస్తుంటాయి. ఈ హై టెంపరేచర్ 103 degrees వచ్చింది ఈ అమ్మాయికి. వచ్చినప్పుడు గోస్ రావడము, ఎవరో అమ్మాయి మీద కూర్చొని స్టాబింగ్ చేయడము, థ్రాట్లింగ్ చేయడము అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉండింది. అది ఆ రోజు 7 PM వరకు ఉండింది. తర్వాత షీ వాజ్ రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫీలింగ్. ఆ తర్వాత బ్లీడింగ్ స్టాప్ అయింది. ఈ సివియర్ తర్వాత అమ్మాయికి ఈ హై ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి మాస్టర్ గారిని కలవలేకపోయింది. అందువల్ల మాస్టర్ గారే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు సివియర్ ప్రాస్ట్రేషన్, నాట్ ఏబుల్ టు టాక్, స్టమక్ పెయిన్, డిస్ప్నియా, తర్వాత స్టూల్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్, మెయిన్ గా స్టూల్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ ఉంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేటువంటిది ఉన్నదని బేస్ చేసుకొని ఫేస్ బాగా బ్లోటెడ్, రేడియేటింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ, వీటిని బేస్ చేసుకుంటే బెల్లడోనా ఇండికేట్ అవుతుంది. కానీ ఆవిడకు ఉండేటువంటి ఫీవర్ సడన్ గా రాలేదు, ప్రొలాంగ్డ్ గా ఉన్నది కనుక బెల్లడోనా ఇవ్వలేదు. అదే విధంగా ఈ టోటాలిటీకి సరిపడేటువంటి డ్రగ్ వెరెట్రమ్ విరిడే 201 డోస్ ఇచ్చారు. ఈ 1 డోస్ ఇచ్చిన 24 hours కంతా షీ వాస్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ సిమ్టమ్స్. ఈ డ్రగ్ లో వెరెట్రమ్ విరిడేలో ఫేస్ రెడ్ గా ఉండడము, ఫ్లష్డ్ విత్ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్, యూస్ఫుల్ ఇన్ కంజెస్టివ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్, ఇంటెన్స్ ఫీవర్ విత్ ట్విచ్చింగ్ అండ్ టెండెన్సీ టు స్పాసమ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ డ్రగ్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్ గా ఉంటాయి. సడన్ వైలెంట్ కంజెషన్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, ఈ కేసులో మెయిన్ గా కంజెషన్ ఎట్ ది బేస్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. 1 డోస్ తోనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫీవరు, బ్లీడింగ్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గాయి. తర్వాత కూడా 3 డోసెస్ ఇచ్చారు. మెంటల్ కండిషన్స్ లో పెద్ద చేంజ్ లేకపోవడం వల్ల బెరిటా కార్బ్ 30 ఇచ్చారు 2 డోసెస్. తర్వాత సల్ఫర్ 200 ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు. దాంతో కొంత మెంటల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అది కూడా వచ్చింది. తర్వాత బ్లీడింగ్ స్కల్ దగ్గర రావడం వల్ల మళ్ళీ వెరిట్రమ్ విరిడే ఇచ్చారు. ఒరిజినల్ గా ఈ అమ్మాయి హిస్టరిక్, డెవలప్డ్ సెల్ఫ్ పిటీ అండ్ టెండెన్సీ టు వీప్ వెన్ కాంట్రడిక్టెడ్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇగ్నేషియా వెన్నమ్ 2 డోసెస్ విత్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఇచ్చారు. మెంటల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ అమ్మాయిలో సర్టన్ టెండెన్సీస్ లైక్ బ్లఫింగ్, చైల్డిష్ బిహేవియర్, టెల్లింగ్ లైస్, తర్వాత థీవింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్నసెంట్, వీటిని బేస్ చేసుకొని ఓపియం 202 డోసెస్ ఇచ్చారు. ఫైనల్ గా బెరిటా కార్బ్ 1mతో ఈ అమ్మాయి చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. అక్యూట్ గా డెవలప్ అయిన వాటికి ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ గా రెస్టాక్స్, ఆర్సెనికాల్బ్ ఇచ్చారు. హర్ మెంటల్ కండిషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. బేసిక్ ఇన్నసెన్స్ ఇంకా కొంచెం స్టిల్ రిమైనింగ్.
and she is now working as a teacher. ఇటువంటి పెక్యూలియర్ కేసు క్యూర్ కావడం నిజంగానే ఒక మిరకల్. వాసుదేవ మేడం. కృష్ణవేణి చెప్పమ్మా. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పాపకి అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చేసరికి 13 years ఉన్నాయి. మెయిన్ గా అమ్మాయికి చెవులోంచి లెఫ్ట్ ఇయర్ లోంచి పస్ వచ్చి తర్వాత బ్లడ్ జెట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అంటే ఫోర్స్ గా బ్లడ్ రావటము కొన్ని రోజులకి, తర్వాత 15 రోజుల క్రితం ఆ అమ్మాయి వచ్చి రైట్ బ్లీడింగ్ విత్ యూరిన్ అండ్ స్టూల్ ఆల్సో. అలాగే రైట్ ఇయర్ లో కూడా కొన్ని రోజులకి ఈ బ్లడ్ రావటం అనేది స్టార్ట్ అయింది మెయిన్ గా. తర్వాత అమ్మాయి సెన్సిటివ్ టు సౌండ్, ఏ సౌండ్ ఈవెన్ ఫర్ లిటిల్ సౌండ్ షీ కంప్లైంట్ పెయిన్ ఇన్ ద ఇయర్స్ అండ్ వాజ్ గెటింగ్ యాంగ్రీ. చాలా చిన్న శబ్దానికి కూడా పాపం ఆ అమ్మాయికి చెవు నొప్పి వచ్చేసి కోపం వచ్చేయడము. అలాగే షీ ప్రిఫర్ టు స్టే అలోన్ ఆల్వేస్. అలాగే షీ వాజ్ షార్ట్ టెంపర్డ్ బట్ హెర్ కాన్సన్ట్రేషన్, కాంప్రహెన్షన్ అండ్ మెమరీ వర్ పూర్. షీ వాజ్ స్టడీయింగ్ 10th class అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 200 ఇచ్చారని చెప్పారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు. అక్కడ ఆమెకి ఇంకొక పెక్యులర్ గా అమ్మాయికి ఫిట్స్ ఒకటి ఉంది. అది కూడా పెక్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిట్స్. ఎలా అంటే తల మీద బ్లీడింగ్ రావటం, తల మీద ఎవరో కొట్టినట్టు. అంతేగాక దాని తర్వాత ఆమెకి అల్యూసినేషన్స్ ఆఫ్ గోస్ట్ అండ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ షీ వాజ్ నాట్ కాన్షియస్నెస్. ఇలాంటి అంటే ఇప్పుడు నేనైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నా అలాంటి ఇలా ఫిట్స్ కూడా ఇలాంటి పెక్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంటుందని. సో ఆ తర్వాత ఆమెకి అట్ అదర్ టైమ్ షీ వాజ్ విత్ యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ అబౌట్ ద అటాక్స్. అంటే అవి రాని టైము ఆ ఫిట్స్ గురించి ఆమెకు ఉన్న యాంగ్జైటీ, ఫియర్ బేస్ చేసుకుని బుజ్జి మాస్టర్ ఇక్కడ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 200 తో స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోతే తర్వాత కేఎస్ శాస్త్రి గారు ఆ అమ్మాయికి ఉన్న మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసి కాన్సన్ట్రేషన్, కాంప్రహెన్షన్, మెమొరీ ఇవన్నీ పూర్ ఉండడం, దాన్ని బేస్ చేసి ఇక్కడ బెరటకార్బ్ 200 ఇచ్చారని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆ పాపకి ఫీవర్ వస్తే అక్యూట్ లో బ్రయోనియా అది ఇచ్చారు. ఈ తర్వాత మళ్ళీ బ్లీడింగ్ వచ్చినప్పుడు పఫీనెస్ ఆఫ్ ఫేస్ అది వచ్చిందని ముందు రిపోర్ట్ చేయకపోతే దాన్ని బేస్ చేసుకుని లెక్సిస్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఈకే మాస్టర్ గారు కూడా లెక్సిస్ కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత అమ్మాయికి మళ్ళీ ఇంకా బ్లీడింగ్ రావటము, అది మెయిన్ గా టచ్ చేస్తే నొప్పి ఉండటంతో దాన్ని బేస్ చేసి ఆర్నికా అన్నది 6 potencyలో ఇవ్వటం జరిగిందని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ అమ్మాయికి ఒకసారి ఐ ఫీవర్ వచ్చింది. 28th ఫీవర్ వస్తే 30న ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. ఆ ఫీవర్ వచ్చేసరికి 103 టెంపరేచరు ఇదంతా ఉండడము, హాట్ ఫ్లషెస్, ఫేస్ వాజ్ బ్లోటెడ్ అండ్ రెడ్ విత్ రేడియేటింగ్ హీట్, పల్స్ వాజ్ ఫుల్ అండ్ ర్యాపిడ్. లైక్ ఏదైతే బెలడోనా ఫీవర్స్ లో ఉంటుందో అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. కానీ అప్పటికే ఆ ఫీవర్ వచ్చి 2 days అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పి అంత లాంగ్ ఫీవర్ లో బెల్డోనా ఇండికేట్ అవ్వదు కాబట్టి ఓపియం కూడా ఉండొచ్చు ఇండికేట్ అవ్వచ్చు అన్నారు. కానీ వెరటమ్ వెరిడేలో ఏదైతే ఆ అమ్మాయి ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉండి మెయిన్ గా ఈ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ గా పాయింట్ బేస్ చేసుకుని వెరటమ్ వెరిడే అది కూడా మెటీరియల్ పారెంటల్ మెటీరియల్ లో ఇచ్చారని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ చదువుకోవడానికి బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆ బ్రెయిన్ కంజెషన్ బేస్ చేసుకుని, సెరెబ్రల్ కంజెషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ అమ్మాయికి వెరటమ్ వెరిడే వేస్తే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అన్నారు. నో ఫిట్స్, నో టెంపరేచరు, నో వీక్నెస్. అంటే అమ్మాయికి విపరీతమైన వీక్నెస్ వచ్చేసింది ఫిట్స్ తర్వాత, అది కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ వచ్చింది. అలాగే వెరీ ఫాస్ట్ మేనర్ లో అమ్మాయికి అంతా తగ్గిందని చెప్పారు. అంతేకాకుండా షీ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ క్రానిక్ కండిషన్ లో కూడా ఈ వెరటమ్ వెరిడే వేసాక చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అన్నారు. దాన్నే మల్టిపుల్ 4 doses వరకు రిపీట్ చేసి <6 ఇచ్చారండి. అయితే ఈ ఫిట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ అయినా అమ్మాయి కొంచెం మెంటల్ బేస్ చేసి ఇదంతా ఎక్కువ ఇంకా తగ్గలేదు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ బెరటకార్బ్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత పేరెంట్స్ అమ్మాయికి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండడం తోటి తన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకోవడము ఎక్కువ అదంతా. అలాగే ఈ అమ్మాయి వల్ల మనం ఈకే మాస్టర్ గారిని కలిసాము, అదంతా ఇది చేయడంతో అమ్మాయికి దే కుడ్ నాట్ కంటైన్ ది స్పిరిట్ ఇన్ దెమ్. వాళ్ళు మనసులో ఉంచుకోకుండా ఫ్రీక్వెంట్లీ అమ్మాయితో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంతో ఆ అమ్మాయి ఒరిజినల్లీ షీ వాజ్ హిస్టీరిక్ నేచర్ ఉండడంతో ఆ అమ్మాయికి ఏమైందంటే షీ సెల్ఫ్ ఫిటీ కింద డెవలప్ అయిపోయింది. ఆ టెండెన్సీ బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇగ్నిషియా 1 ఇచ్చారని చెప్పారండి.
తర్వాత మెంటల్లీ షీ వాజ్ ఇంప్రూవ్డ్, బట్ ఇంకా సమ్ మోర్ థింగ్స్ డెవలప్డ్. షీ వర్ హెరిడిటరీ ఫ్రమ్ మెటర్నల్ సైడ్. ఈ బ్లఫింగ్, చైల్డిష్ బిహేవియర్, టాకింగ్ లైస్ అండ్ థీవింగ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఆల్సో, ఈ థింగ్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని బ్లఫింగ్ వీటిని బేస్ చేసి ఓపియం 200 ఇచ్చారండి. దాన్ని ఓపియం మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా రిపీట్ చేశారు. ఫైనల్ గా అమ్మాయికి కాంప్రహెన్షన్, మెంటల్ రిలేటెడ్ బేస్డ్ అవి తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసి ఇక్కడ బెరటా కార్బ్ 1M కూడా ఇచ్చారండి. సో దాని తర్వాత అమ్మాయి చాలా వరకు ఎక్యూట్ లో మళ్ళీ రూస్టాక్స్ అది ఫీవర్ కి అది ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ అన్ని డ్రగ్స్ ఇచ్చాక ఇలా ఆ అమ్మాయి అంత సివియర్ కండిషన్ లో ఉన్న అమ్మాయి ఇప్పుడు ఒక టీచర్ కింద అమ్మాయి పని చేయటము, అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉన్న పీపుల్ తో ఎలా డీల్ చేయాలి అంటే అది కాంప్రహెన్షన్ అదంతా కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి, అంటే ఇది అసలు మిరాకిల్, అంటే మామూలు మిరాకిల్ లాగా చెప్పలేమండి. కేసు అంత బాగుంది, అంత అలాగే క్యూర్ చేశారండి వాస్తవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవండి, ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అమ్మాయికి చెవుల్లో నుంచి రక్తం రావటం, పసు రావటం, మొహం అంతా కూడా వాసిపోయి ఉండటం అనేది అంతా వచ్చిందండి. దాంతో ఆ తర్వాత అమ్మాయికి 5th ఇయర్ నుంచి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో యాంగ్జైటీ ఇలాంటివి ఉండబట్టి మేషర్ ఫస్ట్ ఆర్జెంటిక్ నైట్రియంతో తర్వాత స్టార్ట్ చేశారండి. ఆ అమ్మాయి కొంచెం యాంగ్జైటీగా ఉండటం, యాంగ్రీగా ఉండటం ఆ బేస్ చేసుకుని అర్జెంట్ నైట్రియం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత దానిలో ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోయేప్పటికీ ఆ అమ్మాయిలో ఉన్న ఇన్నోసెన్స్ కి మెమరీ పూరు వీటిని దృష్టిలో పెట్టి బెరిటా కార్బ్లోకి మార్చారండి. బెరిటా కార్బ్లోకి మార్చిన తర్వాత కొంచెం బెటర్ అయింది అనుకోవాలి. మా తర్వాత ఫీవర్ వచ్చింది. ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మేషారు టెంపరీగా బ్రయోనియా వేశారు. ఆ తర్వాత ఆ రక్తం తగ్గకపోవటం, ఎక్కువ కాలం నుంచి బ్లీడింగ్ రావడాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎనాళ్ళ నుంచో పీడిస్తున్న బ్లీడింగ్ ని అరికట్టడానికి లెకాసిస్ వేశారండి. దానికి సపోర్టింగ్ గా మేషార్ మళ్ళీ మెక్సాల్ ఇచ్చారు. నీరసంగా ఉండటం వల్ల లెస్తిని కూడా ఇచ్చినట్టున్నారండి. తర్వాత టచ్ టు అగ్రవేషన్, ముట్టుకుంటే కొంచెం బాధలు ఎక్కువ అయినప్పటికీ ఆర్నికా 30 ఇచ్చారండి. తర్వాత అందరూ చెప్పినట్టుగానే బెలడోనాతో కంపేర్ చేసుకుంటే బెరాట్రోమెరైడ్ చాలా సూటబుల్ మెడిసిన్ గా మేషార్ గుర్తించి ఆ పఫీ ఫేసు, రెడ్నెస్, తర్వాత స్వెట్టింగ్ అవి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెరాట్రోమెరైడ్ ని 4 doses లాగా ఇచ్చారండి. దాంతో చాలా మటుకు అమ్మాయికి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. ఇంకా మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మెంటల్ గా ఇంకా కొంచెం లక్షణం ఉండబట్టి బెరిటా కార్బన్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత సల్ఫర్ వాళ్ళగా సప్లిమెంటరీగా సపోర్టింగ్ గా ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుందండి. కానీ ఇవన్నీ అమ్మాయి దృష్టిలో పెట్టుకుని బాధపడుతున్నట్టు అనిపించిన తర్వాత మేషార్ ఇగ్నిషియా 1M ఇచ్చి ఆల్ఫాగా సపోర్ట్ గా ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఈ అమ్మాయి కొంచెం అబద్ధాలు ఆడటం, చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేయటం లాంటిది ఉన్నది కాబట్టి ఓపియం 200 ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత ఈ కేసుని కంప్లీట్ చేయడానికి మళ్ళీ మేషార్ ఒకసారి బెరిటా కార్బ్ 1M ని మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు వాసుదేవ. మారుతి గారు. మారుతి గారు జాయిన్ అవ్వలేదా? కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఆల్రెడీ మాస్టర్ గారు కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. వాసుదేవ్ అండి. వాసుదేవ. నేనే చెప్తానన్నాను కదా, నాకు నేనే చెప్పగలను. (138) కేసు. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు ఆలోచించిన విధానం ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో ఆ డ్రగ్ సెలక్షన్ ఎంతలా చేశారు అంటే అంతలాగా. అంటే ఫస్ట్ నేను వెరాట్రమ్ విరిడి గురించి చెప్తాను.
నేను ఒకటే బుజ్జి గారు ట్రీట్ చేసిన కేసు ఒకటే నేను చదివాను, కానీ నాకు అది గుర్తులేదులేండి. కానీ వెరైట్రమ్ విరిడి చెప్తా. అది నేను చిన్న పీపీటీ చేశాను దాని గురించి. మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు కదా, ఫారింగ్టన్ లో దాన్ని సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చాను అని. సో నేను ఆ ఫారింగ్టన్ లోనే రకరకాల చోట్ల డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈయన వెరైట్రమ్ విరిడి గురించి చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టా. ఒక్క నిమిషం. అప్పుడు మీకు బాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆయన 100% ఇది ఎలా ఇచ్చారని. వెరైట్రమ్ విరిడి. Although the name of this drug is similar to that just considered, you must not reason thereby that it produces the same symptoms. Veratrum viridi produces congestion of the base of the brain and of the upper portion of the spinal cord. అంటే వెరైట్రమ్ విరిడి అనేది కంజెషన్, బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దగ్గర కంజెషన్ వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందండి, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, స్పైనల్ కార్డ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. అందుకనే చూడండి అక్కడే C1 C2 C3 సంథింగ్ ఉంటాయి, అట్లాస్ వర్టిబ్రా, ఫస్ట్ వర్టిబ్రా. అందుకనే అక్కడ కంప్రెషన్ ఏదైనా వచ్చిన డిస్క్ ప్రాబ్లం వస్తే కళ్ళురి పడిపోతూ ఉండడానికి కారణం ఆ బ్రెయిన్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ విపరీతమైన కంజెషన్ బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ వల్ల అప్పర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ దస్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద న్యూమోగాస్ట్రిక్ నెర్వ్స్. At first, it seems to produce enlargement of the lungs, just such as we witness in the beginning of the pneumonia. అక్కడ కూడా కంజెషన్ కదా, ఇది కంజెషన్ మీద పనిచేస్తుంది. సో ఈ డ్రగ్ ఫస్ట్ మనకి చూసినప్పుడు లంగ్స్ న్యూమోనియక్ లాగా కనిపిస్తుంది బిగినింగ్ లో, కానీ అది నెమ్మదిగా ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ ఎంగార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్. ఎంగార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఫస్ట్ వచ్చి అప్పుడు న్యూమోనియాలోకి టర్న్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఆర్టీరియల్ ఎక్సైట్మెంట్. అంటే ఆర్టరీస్ లో విపరీతమైన ఫ్లో, ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇదంతా ఫారింగ్టన్ లోనే ఉందండి. ఇఫ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ గో ఆన్ అన్చెక్డ్, ఇక్కడ కనుక మనం చెక్ చేయకపోతే, అంటే మందు వేయకపోతే, వీ హ్యావ్ డిజీనెస్ అండ్ ఫెయింట్నెస్ ఆన్ అటెంప్టింగ్ టు సిట్ అప్, nausea, cold sweat, orthopnea, and in fact every symptom of paralysis of the heart from overexertion of that organ. ఇక్కడ కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే డిజీనెస్ వస్తుంది, ఇంకా కళ్ళు తిరిగిపోతున్నట్టుగా ఉంటుంది, కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేస్తే. దాంతో పాటు వికారం ఉంటుంది, చల్లగా చెమట పోసేసి. ఆర్థోప్నియా అంటే ఊపిరి సరిపోకపోవటం, గాలి తీసుకోవటం అంటే చాలకపోవటం, అంటే ఆ బ్రెత్లెస్నెస్ లాగా అనమాట, అది వస్తుంది. ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ ఎవ్రీ సిమ్టమ్ ఆఫ్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ ద హార్ట్, అంటే హార్ట్ కి పెరాలసిస్ వస్తుందా అన్నట్టుగా ఉంటుంది ప్రతి సిమ్టమ్, అంతే కదా. ఇవన్నీ కోల్డ్ స్వెట్, ఆర్థోప్నియా, నాసియా, ఫెయింట్నెస్, డిజీనెస్, ఇవన్నీ కనుక హార్ట్ ప్రాబ్లం, హార్ట్ ఆగిపోతుందా, వర్కింగ్ సరిగా చేయడం లేదా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఫ్రమ్ ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గాన్. Thus, you will see that veratrum viridi comes in as an invaluable remedy in those violent conditions which precede pneumonia. అది ఎంతలా పనిచేస్తుందో చూడండి ఆయన చెప్తున్నారు. ఇట్ మే ఈవెన్ అబార్ట్ ది ఓల్ డిసీజ్, అంటే అది అంత బాగా పనిచేస్తుంది. ఎలా అంటే మొత్తం డిసీజ్ ని కూడా తీసేయగలుగుతుంది. Veratrum viridi also produces esophagitis, in which disease it may be indicated even when the disorder has arisen from ట్రామాటిక్ కాజెస్. దెబ్బలేమైనా తగిలిన కారణంగా కూడా ఈసోఫెజైటిస్ వచ్చినటువంటి కేసెస్ లో ఇది పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ బై ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ ద స్వాలోయింగ్ అండ్ ఫైరీ బర్నింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ ది ఈసోఫేగస్. దానివల్ల ఏముంటుంది, ఈసోఫెజైటిస్ వల్ల
గొంతు మింగడం కష్టంగా ఉండడం కానీ విపరీతమైన మంటగా ఉంటుంది ఈసోఫైగస్ లో. ఇన్ కొరియా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండికేట్. కొరియాలో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. వెన్ ఇన్ అడిషన్ టు ది కొరియాక్ ట్విచ్చింగ్ దెర్ ఈస్ ఎ వైలెంట్ కంజెషన్ ఆఫ్ ద నెర్వ్ సెంటర్స్. నెర్వ్స్ ఈ కొరియా అంటే ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ కదా, జెర్క్స్, వాటితో పాటు విపరీతమైన కంజెషన్ ఉంటుంది ఆ నెర్వ్ సెంటర్స్ దగ్గర. అందువల్ల కొరియా డెవలప్ అవుతుంది, అంటే కంజెషన్ వల్ల. గివెన్ ఇన్ లో పొటెన్సీ ఇట్ రిలీవ్స్ ది కంజెషన్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ద నర్వస్ డిస్టర్బెన్స్. లో పొటెన్సీతో మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే 30 అక్కడి నుంచి కంజెషన్ ని రిలీవ్ చేస్తుంది, నర్వస్ డిస్టర్బెన్సెస్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది దానివల్ల వచ్చినటువంటి. We may depend on veratrum viridi even in purpural convulsions. పర్ప్యూరల్ అంటే బాలింతలో వచ్చేటువంటి ఫిట్స్ లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. దాని మీద నమ్మచ్చు, దీని మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు. అంటే అక్కడ కూడా చూడండి, ద సెరెబ్రల్ కంజెషన్ ఈజ్ ప్రొఫౌండ్. అది సెరెబ్రమ్ తెలుసు కదా మీకు, ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ సెరెబ్రల్ కంజెషన్ అనేది ప్రామినెంట్ గా కనపడుతుంది. ద పేషెంట్ లైస్ ఇన్ ఏ కండిషన్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ఎపోప్లెక్సీ. చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే బీపీ రైజ్ అయిపోతే ఎలా ఉంటుంది ఆ కండిషన్, అలా పడుకుని ఉంటాడు వాడు. బిట్వీన్ ది కన్వల్షన్స్ ఈజ్ నాట్ కాన్షియస్. ఒక ఫిట్ కి ఇంకో ఫిట్ కి మధ్యలో కాన్షియస్ లోకి రాడు, బట్ లైస్ ఇన్ ఏ డీప్ స్లీప్. ద ఫేస్ ఈజ్ రెడ్, ఐస్ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్. అంటే అంత కంజెషనే కదా ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ, అందుకనే ఐస్ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ అండ్ దేర్ ఈజ్ అ వైలెంట్ కన్వల్సివ్ టిచ్చింగ్. పల్స్ ఈజ్ ఫుల్ అండ్ బౌండింగ్. In some cases, gelsemium helps when there is a dull, drowsy state of mind. But here the pulse, though full, is soft and bounding. Flowing, madam. ఏముంది వర్డ్, నాకు ఇక్కడ ఏంటో కనిపించట్లేదు. ఫ్లోయింగ్ మేడం, ఫ్లోయింగ్. Flowing, madam. ఫ్లోయింగ్, ఓకే. ఈ జెల్సేమియం కూడా ఇటువంటి కేసెస్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది, కానీ అక్కడ ఏముంటుంది, డల్ డ్రౌజీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫుల్ ఇది సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్లోయింగ్. అది పల్స్ లో చాలా తేడా దీంట్లోకి దాంట్లోకి. నెక్స్ట్, వెరేట్రమ్ విరిడి టేక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎకోనైట్ ఇన్ ఫీవర్, మార్కింగ్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ న్యూమోనియా when there is great arterial excitement and engorgement, as indicated by full rapid pulse, labored and difficult breathing, or later nausea on rising faintness, low pulse and coldness. ఇక్కడ వెరేట్రమ్ విరిడి టేక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎకోనైట్ ఇన్ ఫీవర్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఆన్సెట్ ఆఫ్ న్యూమోనియా అనేది మార్క్ గా కనపడుతుంది. ఎంగార్జ్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎకోనైట్ లో లాగానే. ర్యాపిడ్ పల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్, నాసియా, పల్స్, కోల్డ్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్తారు దానికి డిఫరెన్స్. అంటే ఇంత రాశాను అనుకోకండి, యాక్చువల్ గా అయితే ఉంది ఆ బుక్ లో, అందుకనే రాశాను. ఇది ఒక్కటి చదివేద్దాం. బాగా ఇచ్చారు. when pneumonia calls for sanguinaria, we have, in addition to the symptoms already mentioned, rust colored sputum with the cough, just as you find in the stage of red hepatization, a very distressing amount of dyspnea, and the hands and feet burning hot, or else just the reverse, icy cold. ఈవెన్ న్యూమోనియా శాంగ్యునేరియా న్యూమోనియా అయితే ఈ సిమ్టమ్స్ తో పాటు, ఇందాక చెప్పిన వాటితో పాటు ఇంకా ఏముంటాయని చెప్తున్నారు. ఈ రస్ట్ కలర్డ్ ఫ్లమ్ విత్ స్పుటం విత్ ది కాఫ్, దగ్గుతో పాటు స్పుటం రస్ట్ కలర్ అంటే బ్లడ్ తో మిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఈ బ్లడ్ తో మిక్స్ అయి ఉండడం కూడా ఈ కంజెషన్ వలన అనమాట. ఏ వెరీ డిస్ట్రెసింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్నియా. ఇక్కడ చూడండి, హెపటైజేషన్ అన్నారు ఇక్కడ, అంటే లంగ్స్ కి సంబంధించింది కాదు ఇది. కాఫ్ తో పాటు దగ్గినప్పుడు ఆ హెపటైజేషన్ వలన, అంటే ఆ లివర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వలన, అక్కడ లివర్ ఎంగార్జ్మెంట్ అంటే లివర్ కంజెషన్ వలన ఈ కాఫ్ లో ఉన్న స్ఫుటంతో కలిసి ఆ బ్లడ్ స్ట్రీక్స్ కలిసి అది ఆ కలర్ లో వస్తుంది అనమాట. అది తేడా.
శాంగునేరియాలో అది. ఇంకా వెరీ డిస్ట్రెసింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్నియా, చాలా బాధాకరమైనటువంటి ఆయాసము, హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ బర్నింగ్ హార్ట్, అదే జస్ట్ ద రివర్స్ ఐసీ కోల్డ్. సమ్ టైమ్స్ అంతకు ముందు వేరేటంలో ఐసీ కోల్డ్ అన్నారు కదా, అది చెప్తున్నారు ఆయన. సమ్ టైమ్స్ sometimes even before the amount of hepatization will account for it, you have failure of the heart action. The pulse becomes weak and irregular. There is a weak, faint feeling about the heart. The patient is faint. He is covered with sweat and he suffers from nausea. So ivanni symptoms. Localized congestions are frequent enough in the symptomatology of sanguinaria. Sanguinaria lo kuda లోకలైజ్డ్ కంజెషన్స్ అంటే త్రూఅవుట్ ద బాడీ కాకపోయినా ఏదో ఒక చోట కంజెషన్ అనేది ఎక్కువగా సిమ్టమ్స్, దానివల్ల సెవెంటపై సిమ్టమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్ కనపడుతూ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ సీన్ హౌ ఇట్ కాజెస్ సెరిబ్రల్ కంజెషన్, సర్కమ్స్క్రైబ్డ్ రెడ్నెస్ ఆఫ్ ద చీక్స్ ఎక్సెట్రా. యూ మే ఆల్సో యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద టీజింగ్ కాఫ్ కంపెల్లింగ్ ద పేషెంట్ టు సిట్ అప్ ఎట్ నైట్. సో శాంగునేరియాలో కూడా ఈ వెరట్రమిడిల్ లాగానే సెరిబ్రల్ కంజెషన్, ఇదంతా చీక్స్ రెడ్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా దగ్గు ఏడిపించేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా పేషెంట్ రాత్రంతా కూర్చోబెట్టేస్తుంది. ద కాఫ్ సీజెస్ సూన్ యాజ్ ద పేషెంట్ పాసెస్ ఫ్లాటస్ బై ద బొవెల్స్ ఆర్ బెల్చెస్. తేపులు వచ్చిన బొవెల్స్ నుంచి గాలిపోయినా, అపానవాయువు పోయినా దగ్గు తగ్గుతుందిట వెంటనే. కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కోల్డ్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఫీలింగ్ యాజ్ ఎ వార్మ్ కరెంట్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ది చెస్ట్ టు ది స్టమక్. శాంగునేరియా అంతే కదా, హార్ట్ అగ్రివేషన్ కదా, వాడికి లోపల కూడా అలాగా వేడిగా చెస్ట్ లోంచి స్టమక్ లోకి వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. ద డిసీజ్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద చెస్ట్ టు ది అబ్డమెన్, ద హోల్ డిఫికల్టీ ఎండింగ్ ఇన్ డయేరియా. అది డిసీజ్ మొత్తం ఎలా అనిపిస్తుందంటే మనకి చెస్ట్ నుంచి అబ్డమెన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నట్టుగా ఉంటుంది, డయేరియాతో ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంగునేరియా రిజెంబుల్స్ సెవరల్ డ్రగ్స్ ఇన్ న్యూమోనియా. It bears a resemblance to veratrum-viridis in the enlargement of the lungs and in the intensity of the symptoms. Sanguinaria అనేది న్యూమోనిక్ కండిషన్స్ లో కూడా రిజెంబ్లెన్స్ ఉంటుంది. వెరట్రం-విరిడి దీనికి రిజెంబ్లెన్స్ ఏంటంటే ఎంగార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఉంటుంది, ఇంకా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ కూడా దానిలాగానే ఉంటాయి. వెరట్రం-విరిడి హ్యాస్ మోర్ మార్క్డ్ దాన్ sanguinaria arterial excitement. ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ ఫ్లో విపరీతంగా అక్కడ కంజెషన్ అది రావడానికి అంత మార్కుడుగా ఉంటుందంటే వెరట్రం-విరిడియే ఎక్కువ మార్కుడుగా ఉంటుంది శాంగునేరియా కంటే. యాజ్ ఎట్ హెపటైజేషన్ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ ప్లేస్. అంటే హెపటైజేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవని కేసెస్ లో వెరట్రం-విరిడి పనిచేస్తుంది. వెరట్రం-విరిడి గివెన్ దెన్ లోవర్స్ ది పల్స్, రెడ్యూసెస్ ది కంజెషన్, మోడిఫైస్ ది న్యూమోనియా. వెరట్రం-విరిడి ఇస్తే ఏమవుతుంది, పల్స్ ని తగ్గిస్తుంది, ఫుల్ బాండింగ్ పల్స్ అనుకున్నాం కదా, అది సెట్ చేస్తుంది, ఇంకా కంజెషన్ ని తగ్గిస్తుంది, న్యూమోనిక్ కండిషన్ కూడా మారుస్తుంది. ఇట్ ఆల్సో రిజెంబుల్స్ శాంగునేరియా వెన్ ద ఎంగార్జ్మెంట్ ఈజ్ సో ప్రొఫౌండ్ యాజ్ టు థ్రెటన్ ది డెత్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఇది శాంగునేరియాలో ఉన్నటువంటి ఎంగార్జ్మెంట్ లాగా భయపెడుతుంది, పేషెంట్ చనిపోతాడేమో అంటే, అంత సీరియస్ కండిషన్ లో ఇది పనిచేస్తుంది చెప్తారు. ద పల్స్ బికమ్స్ ర్యాపిడ్ అండ్ క్వివరింగ్, the face livid, every symptom of approaching paralysis of the lungs is present. But when hepatization has taken place, veratrum-viridis is not indicated. అంటే ఆ లివర్ దగ్గర కూడా ఎంగార్జ్మెంట్ వచ్చి అది అక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వెరట్రం-విరిడి అనేది ఇండికేట్ అవ్వదు, అప్పుడు శాంగునేరియా ఇండికేట్ అవుతుంది. అది ఆయన చెప్తున్నారు. ఫాస్ఫరస్ రిజెంబుల్స్ శాంగునేరియా ఇన్ న్యూమోనియా. అంటే కంపారిజన్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా మనకి ఏం చెప్పారు, ఏమంటే ఎవరో గీతలు గీసేస్తున్నారు. ఫాస్ఫరస్ రిజెంబుల్స్ శాంగునేరియా ఇన్ న్యూమోనియా. ఈ ఫాస్ఫరస్ కూడా శాంగునేరియాని దగ్గరగా ఉంటుంది న్యూమోనిక్ కండిషన్ లో. ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ ఐ విల్ మెన్షన్ వెన్ ఐ లెక్చర్ ఆన్ దట్ డ్రగ్. యాంటిమోనియం టార్టారికం రిజెంబుల్స్ శాంగునేరియా when the face becomes livid, the blood is surcharged with carbon. Rattling. Phosphorus resembles sanguinaria in pneumonia.
its symptoms I will antimonium tartaricum resembles sanguinaria. When the face becomes livid, the blood is surcharged with కార్బన్ మేడం. కార్బన్, తర్వాత ఏంది cough, etc. Sulfur resembles sanguinaria during the stage of resolution when the hepatized lung does not clear up properly and the sputum. అంటే చూసారా అక్కడ sanguinaria గనక హెపటైజేషన్ అప్పుడు పూర్తిగా క్లియర్ చేయకపోయినప్పుడు సల్ఫర్ పనిచేస్తుంది. sanguinaria resembles several drugs in pneumonia. మళ్ళీ అదే రిపీట్ అయిందా? It bears a resemblance to veratrum viridi in the engorgement of the lungs and in the intensity of the symptoms. ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ లో ఎంగార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ దగ్గర sanguinaria, veratrum album దగ్గర, veratrum viridi దగ్గరగా ఉంటాయి. veratrum viridi has more marked than sanguinaria arterial excitement. ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అయినట్టుంది. అంతే, అదే మళ్ళీ రాసి. మేడం ఈ హెపటైజేషన్ అంటే ఏంటి మేడం? అక్కడ కూడా కంజెషన్ రావటం. హెపటైజేషన్ అని కొన్ని టర్మ్స్ వాడారు. అదే చెప్పాను కదా, లివర్ దగ్గర కూడా కంజెషన్ ఆఫ్ ద లివర్ రావడం. In impending tetanus, we certainly have efficient preventives of the full-fledged disease. Aconite with fever, anxiety, tension of the muscles, tingling and numbness. Aconite లో అయితే గనక ఇది ఉంటుంది, ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. veratrum viridi, hypericum with excruciating pain in the wound. Belladonna secreta silicea and possibly angusturant. If the wound is suppurating or has suddenly ceased to discharge pus, ఇలాంటప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ ఉపయోగపడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఫారింగ్టన్ లో ఆయన veratrum viridi గురించి ఇచ్చారు. అంటే నాకైతే భలే, అంటే మనకు క్లియర్ కట్ గా అనిపించింది. ఎంత డెప్త్ ఉందనే విషయం నాకు తెలియదు. ఇది కూడా సమ్ టైమ్స్ ఫైరింగ్ ఇచ్చిందంటే కూడా మెన్షన్ చేశారు. నాట్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ఫిట్. మీరు చెప్పింది వినిపించలేదు, కట్ అవుతా ఉంది మాట. డ్యూరింగ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పి కేసులో ఇచ్చారు చూడండి. అది డ్రగ్ లో కూడా ఉంది కరెక్ట్ గా, వెరాట్రమ్ విరైడ్ లో. మళ్ళీ మనం కేసు దగ్గరికి వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు కేసు చూస్తే మనకి కంజెషన్, దాని తాలూకు సిమ్టమ్స్ అవి చూడండి మనకు కనపడతాయి. 1 week, second point, 1 week back she had bleeding from the right ear also. After the bleeding she developed itching in the ears. ఇది కంజెషన్ వలన అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, యూరిన్ లో కూడా బ్లీడింగ్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ ఇయర్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మాస్టర్ గారు ఇక్కడ మనకి ఎనాటమీ పెథాలజీ మనకి కావాల్సి వస్తుంది. అది కంజెషన్ అనే ఆయన గుర్తించారు. అదే కదా ఆయన ఇచ్చింది కూడా ఇక్కడ మీనింగ్. ఎక్కడ వెరాట్రమ్ విరిడి ఇచ్చినప్పుడు మా బుజ్జి గారు చెప్పారు. ఆయన ఇక్కడ ఆయన మిగతాదంతా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సల్ఫర్ వేసిన విధానం అంటే ఇంటర్ కరెంట్ గా వేశారు. తర్వాత ఇగ్నీషియా, ఓపియం ఏంటంటే ఆయన గమనించిన విధానం
మనం ఇక్కడ నాకైతే ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకుని తీరాలి అనిపించింది. ఇంత పెద్ద కేసుని కూడా ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేశారు అని అనిపించింది. అదనమాట వాస్తవం. నెక్స్ట్ కేసు చదువుదామా? టైం సరిపోతుందా? చిన్న కేసే అనుకుంటా. కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. వాస్తవ చదువుతాను. వాస్తవ case number 139. Once a person of 55 years came to our dispensary for his skin trouble. Generally, the routine prescribes things immediately, drugs like graphitis or petroleum, etc. But it is always safe to treat basing on the mental symptoms only. This case explains the same. Since 20 years, he was suffering from black discoloration with itching. It was diagnosed as eczema. Used many ointments, but immediately after stopping it, he was getting intense itching with irritation of the skin. But there were no patches on the skin. On the head, there were patches oozing water after scratching. This itching was aggravated in water. Sleep was disturbed due to itching. He was having regular bowel movement, but it was hard. 4 years back, suffered from stiffness, pain and swelling in the joints and was treated with allopathy. He was highly loquacious. His treatment was irritable type. His temperament was irritable type. He was also having tendency to exaggerate the symptoms. In childhood, had many scorpion bites. Memory was poor since long time. He was absent-minded sometimes. The nails were decayed and peeling off in layers. Polyuria at nights. He gets headache occasionally from morning till 10 a.m. Sometimes giddiness. 3 years back, he suffered from anemia and edema all over the body. Always he was having a feeling that some insect was crawling under the layer of the skin. This was only a nervous manifestation, but no insects inside. Since many years, he was having numbness in the left side of the body, left side of skull, left upper and lower limbs. He was explaining the symptoms by making many gestures. He was doing much labor work since many years. That is, in fields he was working. He was lean, tall and stoop-shouldered. Dr. Anantakrishna started the treatment with sulfur 200 one dose on 27 January 84. On 24 February 84, as the fortification was more with itching, I gave Ancadium 6 basing on his mentals and repeated on 3rd March 84. Ancadium 30 was given on 3rd April 84. He started getting betterment. No medicine except alfalfa. He improved. The fortification was better. The skin condition also improved. Ancadium 200 was given on 30 October 84 and 25th December 84. As he was better in all respects, he stopped the treatment. He returned again 27 January 86. He said he was better in many respects, but the numbness of the left side remained same. His exaggeration nature was same. Again tried with sulfur 30. On 19th February 86, I gave him arnica for his hypochondriac nature in 200 potency. Repeated the drug on 4th April 86, 24th July 84, and one was given on 19th January 87 with alfalfa daily. The numbness is better, but still continue. All the other things subsided. The skin condition of 20 years subsided with only 3 drugs, Ancadium, sulfur, and arnica. This is the best method suggested by the pioneers, that is selecting only according to mentals. No external applications were advised by us. వాస్తవాన్ని ఈ కేసులో మెయిన్ గా పేషెంట్ కి 55 years ఉన్నాయి. 20 years నుంచి ఆయనకి సివియర్ డిస్కలరేషన్ విత్ ఇచ్చింగ్ బాగా సఫర్ అవుతున్నారు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ తో, ఎగ్జిమాతో. సో అది మెయిన్ గా ఆయనకి హెడ్ నుంచి ప్యాచెస్ వాటర్ లా ఊజింగ్, స్క్రాచ్ ఇలా గోకినప్పుడు ఊజింగ్, వాటర్ ఊజింగ్ లాగా రావటము. ద ఇచ్చింగ్ వాజ్ అగ్రివేటెడ్ ఇన్ వాటర్.
వాటర్ కి ఎక్కువ అవడం అది ఉంది. అలాగే స్లీప్ కూడా డ్యూ టు ఇచ్చింగ్ అతనికి నిద్ర కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అయితే ఈయనకి మెయిన్ గా 5th పాయింట్ లో he was highly loquacious. His temperament was irritable type. He was also having tendency to exaggerate the symptom. ఈ ఇరిటబుల్ టెంపర్మెంట్, ఈ లోక్వాషియస్, ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని స్టార్టింగ్, అలాగే 13th పాయింట్ లో కూడా ఆయన మెయిన్ గా స్కిన్ కింద ఏదో ఇన్సెక్ట్స్ ఏవో పాకుతున్న ఫీలింగ్ ఆయనకి ఉండటము, అది ప్యూర్లీ బేస్డ్ నర్వస్ మేనిఫెస్టేషన్ అయినా కూడా ఆయనకి అలాంటి ఫీలింగ్, ఆ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మాస్టర్ గారు అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఈయనకి, అలాగే ఈ వాజ్ చూడడానికి కూడా ఆయన లీన్, టాల్ అండ్ స్టూప్ షోల్డర్, ఆ పర్సనాలిటీ బేస్ చేసి సల్ఫర్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారండి 27 జనవరి 84 మళ్ళీ 24 ఫిబ్రవరి 84 కూడా మళ్ళీ ఈ ఫార్మికేషన్ ఆఫ్ ఇచ్చింగ్ వాజ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉందని చెప్తే, నెక్స్ట్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆయనకి అనకార్డియం 6 తో స్టార్ట్ చేశారు. బికాజ్ ఆయన మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసి అని చెప్పారు ఇక్కడ క్లియర్ గా. ఈ లోక్వాషియస్ మెంటాలిటీ, ఇరిటబిలిటీ అవన్నీ బేస్ చేసుకొని తర్వాత ఆయనకి అనకార్డియం 30 కూడా ఇచ్చారు April 3rd 84. 30 ఇచ్చిన కాడి నుంచి స్టార్టెడ్ బెటర్మెంట్ వచ్చింది. నో మెడిసిన్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్ఫా. ఈ ఇంప్రూవ్డ్ ద ఫార్మికేషన్ వాజ్ ఆల్సో బెటర్ అన్నారు. అంటే అట్లా ఇలా పాకడం అది అనిపించడం కూడా ఆయనకి తగ్గిందని చెప్పారు. ద స్కిన్ కండిషన్ కూడా చాలా వరకు బెటర్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ అనకార్డియం 200 ని అక్టోబర్ నెలలో ఒకటి, డిసెంబర్ నెలలో ఒక డోసు ఇచ్చారండి. ఈ వాజ్ బెటర్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్. ఈ స్టాప్ ద ట్రీట్మెంట్, ఇంకా అన్ని యాంగిల్స్ లో బెటర్ అయితే స్టాప్ చేశారు ఆయన. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన 86 లో వచ్చారు, 27 జనవరిలో వచ్చి ఇంకా కొంచెం నమ్నెస్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆయనకి ఈ ప్రాబ్లం మెన్షన్ చేశారు అక్కడ. 14 పాయింట్ లో సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ ఈ వాజ్ హ్యావింగ్ నమ్నెస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ స్కల్, లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమ్స్ లో అది అలానే ఉంది అని చెప్పారు. అలాగే ఆయన సిమ్టమ్స్ ని ఎక్కువ చేసి చెప్పడం, ఎగ్జాగరేషన్ నేచర్ కూడా అలానే ఉంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంటర్కరెంట్ గా సల్ఫర్ ఇచ్చి తర్వాత ఆ నేచర్ హైపోకాండ్రిక్ నేచర్ బేస్ చేసి 200 పొటెన్షియల్ ఆర్నికా ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆర్నికానే ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేసి తర్వాత 19 జనవరి 87 లో 84 జూలైలో ఆర్నికా 200 తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు 2 years పైన గ్యాప్ ఉంది. అప్పుడు 1M ఇచ్చారు ఆయనకి. అప్పుడు కంప్లీట్ గా ఆయనకి ద నమ్నెస్ ఈస్ బెటర్, బట్ స్టిల్ ద నమ్నెస్ ఈస్ బెటర్, బట్ స్టిల్ కొంచెం ఉందని చెప్పారు. ఆల్ అదర్ థింగ్స్ అన్ని సబ్సైడ్ అయిపోయాయి. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న స్కిన్ ప్రాబ్లము ఓన్లీ 3 drugs లైక్ అనకార్డియము, సల్ఫరు, ఆర్నికాతో కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయిపోయిందండి. ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా కూడా మనం మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని డ్రగ్స్ సెలెక్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఈ కేసులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి వాస్తవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ మనిషి సన్నగా పొడుగ్గా ఉండటం, చాలా సంవత్సరాల నుంచి స్కిన్ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవటం, బహుశా ఇంగ్లీష్ మందులు కూడా వాడి ఉండొచ్చండి. దాంతో మేషారు సల్ఫర్ 200తో స్టార్ట్ చేశారు కేసుని. తర్వాత ఇతనికి ఇరిటబుల్ నేచర్ ఉంది. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నమ్నెస్ అనేది ఉందండి. ఆ తర్వాత మేషారు ఎనాకార్డియం 6తో స్టార్ట్ చేశారు. అది నాకు ఎనాకార్డియం అనేది ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. తర్వాత ఇంటర్ కరెంట్ మెడిసిన్స్ గా సల్ఫర్ 30 అనేది ఇచ్చారు. ఇంతవరకు నాకు అర్థమైందండి. ఆర్నికా కూడా ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. వాస్తవ మేడం. మారుతి గారు. వాస్తవ. ఈ కేసు ఇది స్టూప్ షోల్డర్డ్ స్కిన్ ట్రబుల్ ఉన్నాయి. వీటిని బేస్ చేసుకొని మొట్టమొదట అనంతకృష్ణ గారు సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ 13th పాయింట్ always he was having a feeling that some insect was crawling under the layers of the skin. This was only nervous manifestation but no insects inside. ఈ మెడిసిన్ మీద ఆధారపడి బుద్ధి గారు అనకార్డియం 6తో స్టార్ట్ చేసి అనకార్డియం 30, అనకార్డియం 200 వరకు పోయిన తర్వాత పేషెంట్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ లో ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు.
అయితే నమ్నెస్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ అనేటువంటి సిమ్టమ్ మిగిలిపోయింది. దానికి నెక్స్ట్ ఉండేటువంటి సిమ్టమ్స్ ని ఊరికి హైపోకాండ్రియాక్ గా ఎగ్జాగరేట్ చేసి సిమ్టమ్స్ చెప్పడం అనే దాని మీద బేస్ అయ్యి సల్ఫర్ 30 ఒక డోస్ ఇచ్చి ఇక్కల్లి ఆర్మీలో ఈ హైపోకాండ్రియాక్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి 200 వేయటం జరిగింది. తర్వాత 1987 జనవరిలో 1M వేసిన తర్వాత అతని సిమ్టమ్స్ అన్ని నంబనెస్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయి. సో ఈ కార్డియం సల్ఫర్ ఆర్కా అనేటువంటి 3 సిమ్టమ్స్ చూసుకొని ట్రీట్ చేయడం వల్ల అతను కంప్లీట్ గా రికవర్ అవటం జరిగింది. వాసుదేవ నేను అనుకోవటం అనకార్డియం కి లోపల క్రాలింగ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ అనేటువంటి ఒక ఇల్యూజన్ ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. ఆర్నికా మటుకు ఎగ్జాగరేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, సల్ఫర్ ఇన్ జనరల్ స్టూప్ షోల్డర్డ్ స్కిన్ ఉంది కాబట్టి ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. సో ఈ కాంబినేషన్ లో అతనికి ఉన్నంతా రెక్టిఫై అయింది. కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ విజయలక్ష్మి గారు, వాసుదేవా మేడం, ఈ కేసులో 20 years గా ఇతనికి బ్లాకిష్ డిస్కలరేషన్ విత్ ఇంటెన్స్ ఇచ్చింగ్, ఎగ్జిమా, ఆయింట్మెంట్స్ అవి వాడారు. అవి ఆపేస్తే మళ్ళీ రావడము, విపరీతమైన దురద, హెడ్ మీద కూడా ప్యాచెస్ అవి ఉన్నాయి. అవి గోకినప్పుడంతా కూడా ఊజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ వస్తుంది. ఈ ఇచ్చింగ్ అనేది అగ్రవేటెడ్ ఇన్ వాటర్. ఇతని హిస్టరీలో స్టిఫ్నెస్, పెయిన్ ఇన్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ జాయింట్స్ ట్రీటెడ్ విత్ అల్లోపతి అని ఉన్నది. ఈ అల్లోపతి మందులను న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి, తర్వాత ఇతని అపీరెన్స్ టాలు, లీను, స్టూప్ షోల్డర్డ్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ సల్ఫర్ 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఇతని హైలీ లెక్వేషియస్ నేచరు, ఇరిటబుల్ టెంపర్మెంట్, టెండెన్సీ టు ఎగ్జాజరేట్ థింగ్స్, అంతేకాకుండా ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సిమ్టమ్స్ బై మేకింగ్ జెస్చర్స్, ఈ ఇంటెన్స్ ఇచ్చింగ్ విత్ ఇరిటబిలిటీ, వీటిలన్నిటిని మెమరీ పూర్గా ఉండడము, తర్వాత యాబ్సెంట్ మైండెడ్ గా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా అనకార్డియం ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. అందువల్ల అనకార్డియం ఇచ్చారు. 13th సిమ్టమ్ లో ముఖ్యంగా ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్, హాలూసినేషన్స్, దట్ సమ్ ఇన్సెక్ట్ వాస్ క్రాలింగ్ అండర్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ది స్కిన్. ఇది ఒక నర్వస్ మేనిఫెస్టేషన్ కానీ నిజంగా ఇన్సెక్ట్ అనేటువంటిది అక్కడ లేదు. అందువల్ల ఇది ఎందువల్ల డెవలప్ అవుతుందంటే మైండ్ ఫీబుల్ గా ఉండడము, ఎవ్రీథింగ్ స్ట్రేంజ్ గా ఉండడము, ఇల్యూషన్స్, డెల్యూషన్స్ ఉండడం వల్ల దీన్ని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు అనకార్డియంతోనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇతనికి నమ్నెస్ ఇన్ ది లెఫ్ట్, అనకార్డియంతో చాలా వరకు బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ట్రీట్మెంట్ స్టాప్ చేసేసి 2 years తర్వాత వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నమ్నెస్ అది ఉన్నది. ది బాడీ, స్కల్, అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమ్స్ లో ఉంది, పెరాలిటిక్ వీక్నెస్. తర్వాత దీన్ని బేస్ చేసుకొని అనకార్డియం 1M కూడా ఇచ్చారు. సల్ఫర్ 30, సల్ఫర్ ని ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు ఇక్కడ. తర్వాత ఏమంటే ఇతనికి యాక్చువల్ గా జబ్బేం లేకపోయినా కూడా ఏదో తీవ్రమైన వ్యాధి ఉన్నదనేటువంటి హైపోకాండ్రియాక్ నేచరు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని, అంటే ఆర్నికాలో ఈ రోగ ధ్యానం అనేది ఒకటి ఉన్నది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ సల్ఫర్ ఇచ్చి ఇంటర్ కరెంట్ గా, తర్వాత ఆర్నికా 200 1M దాకా ఇచ్చారు. అది ఇచ్చిన తర్వాత ఇతని ఎగ్జిమా అంతా కూడా, నమ్నెస్ అవన్నీ కూడా చాలా వరకు క్యూర్ అయిపోయినాయి. 20 years గా ఉన్నటువంటి ఎగ్జిమాని క్యూర్ చేశారు, ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది మెంటల్ సిమ్టమ్స్. వాసుదేవా మేడం. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు, శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో పర్సన్ 55 years, లీన్ ఇంకా టాల్ షోల్డర్ ఉన్నారండి. అతనికి బ్లాక్ డిస్కలరేషన్ ఇంకా ఈచింగ్ 20 years నుంచి ఉన్నది. దానికి అతను ఆయింట్మెంట్స్ బాగా వాడారండి. వాడినప్పుడు మంచిగా ఉంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రిపీట్స్ అవుతున్నాయండి.
ఇంకా జాయింట్ పెయిన్స్ కి కూడా అతను అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ చాలా వాడారు. అలోపతిక్ మెడిసిన్ కి న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి సల్ఫర్ 200 తో మాస్టర్ స్టార్ట్ చేశారండి. దాని తర్వాత టూ డోసెస్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ఫార్మికేషన్ అని ఈచింగ్ మోర్ అయింది. దాని తర్వాత అతనిది మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసి ఇంకా ఇరిటేబుల్ టెంపరమెంట్, ఎగ్జాగరేట్ ద టెండెన్సీ టు ఎగ్జాగరేట్ ద సిమ్టమ్స్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అనకార్డియం 6 నుంచి 200 వరకు ఇచ్చారండి. అప్పుడు అన్ని ఫార్మికేషన్ బెటర్, స్కిన్ కలర్ కండిషన్ కూడా బెటర్ అయిందండి. దాని తర్వాత మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిందండి. పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత నమ్నెస్ మాత్రమే మిగిలిపోయిందండి. ఇంకా ఎగ్జాగరేషన్ నేచర్ కూడా మిగిలిపోయింది. మళ్ళీ సల్ఫర్ 30 ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత హైపోకాంట్రాక్ట్ నేచర్ మీద ఆర్నికా 200 ఇచ్చారండి. 200 తో బెటర్మెంట్ వస్తే ఇంకా కొంచెం నమ్నెస్ మిగిలిపోతే 1 ఇంకా ఆల్ఫా మదర్ టించర్ ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాసుదేవ. నేను చెప్పే పాయింట్స్ ఇంకా ఏమీ లేవు, మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహింస గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ. వాసుదేవ. వాసుదేవ.